ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। दास बाबा अमरदास जी ने देखा, इक्को दम उठ के खड़े हो गए। धन गुरु अंगद दे महाराज उन्होंने आप चादर लई सी दियो, चिट्टे चिट्टे बस्तर ले ते जदों अपने चादर तो हथ बाहर कड्डे, कुड़म सन अपनी गलवकड़ी च लैन लगे ते गुरु अमरदास अज पहली बार कुड़म जान के नहीं सतगुरु जान के गुरु अंगद देव दे चरना च डिग पे। कहन लगे, दाता मैं कुड़म बन के नहीं अज नगुरा हां तेरे दर तो तैनू गुरु धारण करना आ। साडा इतिहास कहंदा है कि गुरु अंगद देव जी ने घुट के सीने न लाया। प्यारिओ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 साल उन्होंने सेवा की। 12 साल गागर ढोई। 12 सालां विच किन्नी वारी मीह पिया, किन्नी वारी तूफान आया, किन्नी ठंड पई कि दरिया दा कंढा सी खडूर शहर, उदों ब्यास बिल्कुल नेड़ियों निकलदा सी। 12 साल गागर ढोनी बिना नागा ते केवल मीह बरसात ही नहीं, लोकां ने भी बहुत कुछ किया। सब कुछ गुरु अमरदास जर गए। अखीर वाले दिन गागर लैके आए ते पैर खड्डी दे किले विच चढ़िया ते खड्डी विच डिग पे। सच एवे उस दिन उस जुलाही ने, मैं जात के आधार पर नहीं कहांगा क्योंकि जुलाहे असल च खड्डी ते कपड़े बुनते सन। जदों वो डिग्या ते जुलाहे ने अंदरों आवाज दे के पूछा, कौन है? वो फिर बीबी अगो बोली, कहंदी ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता। ये हिंदी शब्द ने, ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि अमरदास है जिदा टिकाना कोई नहीं। ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता, बकारा हो तो ऐसा हो। कहंदी इनू ना दिने चैन ना रात चैन, ये अठे पैर तुरिया फिरदा है। गुरु अमरदास ने गागर नहीं डिगन दिती, आवाज दिती, दीवानी क्या बकती है गुरु की शान में, उसी दम होगी पागल, इशारा हो तो ऐसा हो। सिर्फ इन्ने शब्द क्या, तू पागल की कह रही है? सच्ची मुच्ची जी वो पागल हो गई। मैं आपनू बेनती करा, उस दिन गुरु अंगद देव जी दे चरना च जदों पहुंचे ते महाराज कहंदे आ, पुरखा अज देरी क्यों? नेत्र भर के कहंदे, सतगुरु अज मैं डिग पिया। महाराज ने घुट के सीने न लाया। कहन लगे, जदों फल पक जांदा है ना ते पक्या होया फिर डिग पैंदा है, ते जिहड़े पक के डिगदे हुंदे ने, वो मालक दे दर ते स्वीकार हो जांदे आ। असीं तुसीं उस तरह नहीं डिगे, तुसीं पक गए हो। खड्डी विच डिग्गिया नूं गुरगद्दी दे दित्ती ते जदों पता लगा भी औरत ने यह कहा भी निथावां, फिर सतगुरां ने 12 बख्शां दित्तियां। तुम हो निथावन के थान, कर हो निमाने को मान, ने ओटियां दी ओट, ने धरियां दी धर, ने धीरां दी धीर, पीरां दे पीर, दयाल गई बहोड़, जगत बंदी छोड़, भनन करन समरथ, सब जीव का जिस हाथ। 12 बख्शां धन गुरु अंगद देव जी ने दित्तियां। मैं थोड़ा जिहा तां बेनती कीती है भाई, क्योंकि गुरु अमरदास दी जिंदगी दा तजर्बा है कि जिन्ने मर्जी कर्म कर लो, सतगुरु नूं धारन तो बिना जिंदगी दा पार उतारा नहीं हो सकता। अज जो हुक्म आया, क्योंकि अपना विषय ते है एक एक अमृत बचन नूं वाचना। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सोलठ राग है। महला तीजा दा अर्थ, तीसरे गुरुदेव धन गुरु अमरदास जी ने ये अमृत बचन उच्चारण किया है। सो सिख सखा बंधप है पाए, जे गुर के भाणे विच आवे। एक एक लफ्ज वाल आप जी ध्यान दिया जे। सो सिख, सो दा लफ्जी अर्थ है ओ, सिख दा अर्थ है जिन्ने गुरु दी सिक्ख्या लैनी है। हुण आपां सारे अपने आप नूं कहने जे असीं गुरु नानक नाम लेवा सिख हां। महाराज कहते सिख कौन है? सो सिख
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਖਾ। ਸਖਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੰਧਪ, ਤੇ ਬੰਧਪ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਕਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ। ਭਾਣੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਏ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਨਵਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਸਲਾਏਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਛੜ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਏ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਏ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ W ਬਣਾ ਕੇ ਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਊੜਾ। ਊੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਊੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਊੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਣਾ ਊੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਊੜਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ,
ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, 4-4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। 4 ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ, 4 ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਹੁਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖਿਰੈ। ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੁਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਕਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਖਾਲਤ ਪਲਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਖਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਭਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे। हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरमुखो सेवा करत होए नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सतगुरु दे हुक्म नूं इत्थे एक होर अर्ज है। साडा एक सुभाग है जी, मैं आप जी नूं केवल कह रहा, मैं भी कहांगा मनुखी सुभाग है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ,
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਡੀਆਂ ਸਾਦਗੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੇਗੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕਾਂਡੀਆਂ ਸਾਦਗੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੰਦਾ ਦਾ ਹੋਏ ਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾ 42 ਸਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ 42 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਜਾਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਨਦ। ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਮਸਨਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮਸੰਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਮਸੰਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੂਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਨਾਉਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਲੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਨਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਗ ਹੈ। ਇਹ दारू ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਠੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਏ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਮਾਵਨੀ ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਨੱਥਾਂ ਪਾਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਓਰ, ਦੂਜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਵਿਸੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਕੀਤੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਅਰਥ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਿਸ। ਦੂਜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਧੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੈ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨੱਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਫੋਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੀ ਚਕਾਇਆ ਆਲਮ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਬੁਣ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸੰਦਕ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸੰਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣ ਸਕਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਹ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈ। ਦਾੜੀ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਈ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਇੱਕ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਫੇਰੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਲਿਖੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੜਛੀ ਪਕੜਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਬਾਬ ਪੜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ 5 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। 5 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਦੂਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ। ਗਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਗਾ ਭਾਰੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। 5ਵੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਸਦਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਤਾਂਗ ਤਣੀ। ਤੈਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੀ ਵਣੀ ਵਣੀ, ਫੇਰੂ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀਥਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੋਹੇਲੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਹੇਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਹੇਲਾ। ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਖਾਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਾਈ, ਪਰਮ ਪੁਲਾ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਸ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਛਾਣਹਿ, ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗ ਪਲਚ ਰਹਿਆ ਭਾਈ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਕੇਰਾ। ਹਉ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣਤ। ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਆ ਮੈਂ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਖੌਮੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਲ ਪਾਇਨ ਗੁਣ ਗਾਵਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਏ ਬਸੇਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਥੈ ਬੂਝੈ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਪਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਤ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਕੇ ਖਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਚਾਨਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਖੰਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਹਨੇਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਸਭ ਊਪਰ, ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖਾ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਆਹ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਭਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਰਤ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਦੋ ਜਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਫੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗਾ 1000, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 500 ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਇਹਦੇ ਤੋਂ 500 ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇਰੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗੇ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਹਰਮੰਦਰ ਗਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਥੁੱਕੋ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗਏ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਝਾਤ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰੀ ਦੇਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੈ ਭਾਏ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਹੇਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਹੇਲਾ। ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਖਾਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਾਈ, ਪਰਮ ਪੁਲਾ ਸੈ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਦਿਸਦੇ ਸੰਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਖਾਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟਹਿ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਛਾਨਹਿ, ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗ ਪਲਚ ਰਹਿਆ ਭਾਈ, ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਹੀ ਕੇਰਾ। ਹਉ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣਤ। ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਆ ਮੈਂ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਖੌਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਲ ਪਾਇਨ ਗੁਣ ਗਾਵਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਏ ਬਸੇਰਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਥੈ ਬੁਝੈ ਸੋ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਪਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਤ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਕੇ ਖਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਚਾਨਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਖੰਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਹਨੇਰ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣ ਓਲੇ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖਾ ਸਭ ਉਪਰ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਾ ਭਾਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਆਹ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਭਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਰਤ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, 2 ਜਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਫੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗਾ 1000, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 500 ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 500। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਰੀ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵਰਗੇ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਹਰਮੰਦਰ ਗਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਥੁੱਕੋ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਿੱਦੂ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗਏ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਝਾਤ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰੀ ਦੇਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਤੋਂ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਏ, ਆ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜੀਦਾ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਰੋਜ਼ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੰਪਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਧਨਕੁਤਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜੇਖਾ ਭਾਓ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦਿਸ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬੰਧਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ ਜਿਸ ਖਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣੈ ਚੱਲ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਹਲ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਲਈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਂ ਘਰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।